कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी।
और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है, और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं।
भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। साथियों, कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है। साथियों, महान तेलुगु कवि श्री गुराजाड़ा अप्पा राव ने कहा था, सौंत लाभम कौंत मानुको, सौंत लाभ कौंत मानुको, पौरु गुवाडिकी तोड़ू पाड़बोए, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्य लोय। यानी हम दूसरों के काम आए, ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है
तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। भाइयों और बहनों, मानव इतिहास में
अनेक विपदाएं आई, महामारियां आई, भीषण युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसी चुनौती की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये एक ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था। तमाम देशों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन साथियों, भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। यह निर्णय आसान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था। लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और हम सभी ने ये देखा है
कि कैसे तुरंत ही पूरा देश, पूरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया। अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया। एक तरफ जहां गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई, तो वहीं दूध, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई। देश में व्यवस्थाएं ठीक से चले, इसके लिए गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया, जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोगों को समाधान दिया गया। साथियों, कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था, तब भारत चीन में फंसे हर भारतीय को वापस लेकर आया। और सिर्फ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाख से ज्यादा भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया। मुझे याद है, एक देश में जब भारतीयों को टेस्ट करने के लिए मशीनें कम पड़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको वहां सजाया, लगाया, ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो। साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। इसरो, डीआरडीओ, फौज से लेकर किसानों और श्रमिकों तक सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा। भाइयों और बहनों, आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधिक है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम
अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है, मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो, इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্য আমরা শুনলাম। দেশের মানুষকে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন এবং আজকের দিনটির জন্যই যে অপেক্ষা ছিল এতদিনের সে কথাই বললেন তিনি। করোনা টিকাকরণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আর কেন্দ্র সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এই ভ্যাকসিনেশনের প্রথম পর্বে দেশের 3 কোটি কোভিড যোদ্ধাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের 212টি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে প্রথম দফার এই টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গার ছবি আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। একদিকে মুম্বাইয়ের ছবি, অন্যদিকে দিল্লি, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদের ছবি আমরা আপনাদের দেখালাম, পাশাপাশি বেঙ্গালুরুর ছবিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কলকাতায় 19টি টিকাকরণ কেন্দ্র রয়েছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছবি আমরা আপনাদের দেখাবো। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সন্দীপ সরকারের সঙ্গে। সন্দীপ, দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার আজকে অবসান হলো। নির্মল মাঝির ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি আজকে প্রথমে নির্মল মাঝি তিনি ভ্যাকসিন নেবেন এবং তার পাশাপাশি আরো 99 জন চিকিৎসকের নামে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। 10:30 বেজে গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটায় 11টা বেজে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ঠিক কি চলছে, কতটা ব্যস্ততা? কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জুড়ে কিন্তু জোর তৎপরতা। এই মুহূর্তে নির্মল মাঝি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, কলকাতা মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তিনি এসে পৌঁছেছেন এবং তিনি প্রথম ভ্যাকসিন নেবেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। 100 জনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যে 100 জন আজকে প্রথম দফায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী যারা এই করোনার সময় ডিউটি করেছেন লাগাতার, তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত 100 জন, এটা র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে এদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুমি ছবিতেও দেখতে পাবে যে সেই ভ্যাকসিন বক্স খোলা হলো এবং ভ্যাকসিন বক্স খুলে সেখান থেকে
কোভিশিল্ড অর্থাৎ ভ্যাকসিনের সেই সেই বহু প্রতীক্ষিত সেই কোভিশিল্ড কিন্তু বের করে নিয়ে আসা হলো এবং বের করে নিয়ে এসে এবার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এবার সেই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। দেখতে পাচ্ছ যে দুজন নার্স তারা 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 প্রস্তুত হয়েছেন। তারা এই যে ভ্যাকসিন বক্স রয়েছে সেই ভ্যাকসিন বক্স থেকে এই ভ্যাকসিনটি বের করেছেন এবং সেই ভ্যাকসিন বের করার পর এবার নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। কেননা ভ্যাকসিনের যে ভায়াল রয়েছে সেই ভ্যাকসিন ভায়ালটির মধ্যে কোন ব্যক্তি পেলেন তার যে চিহ্নিত নির্দিষ্ট নম্বর সেটি লিখে রাখতে হবে। রেকর্ড মেনটেনের জন্য এটা করতে হবে। সেই কাজ করা হলো। নির্মল মাঝি তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তরফ থেকে প্রথম এই ভ্যাকসিনটি নিচ্ছেন। আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে যে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়ার জন্য যাবতীয় যা যা করা হয়েছে তার মধ্যে একদম নির্দিষ্টভাবে এটা ভ্যাকসিনেশন রুম, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে ছবি তুলছি এবং তোমরা সেইভাবে দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন রুম। এই ভ্যাকসিনেশন রুমেই কিন্তু টিকাকরণের যাবতীয় প্রক্রিয়া হবে। এখানেই পরিচয়পত্র যাচাই করার কাজ হবে। এখানেই সমস্তটা যাচাইয়ের পর এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। তারপর শারীরিক অবস্থার যদি কোনো অবনতি হয় তার জন্য বন্দোবস্ত রাখা হবে। একেবারে সন্দীপ, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। অর্থাৎ ব্যবস্থা কিন্তু একেবারে চূড়ান্ত এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। গোটা দেশে যেমন এই প্রক্রিয়া আজকে একযোগে শুরু হয়েছে, তার পাশাপাশি এ রাজ্যের 212টি কেন্দ্র শুরু হয়েছে, যার মধ্যে কলকাতায় 19টি কেন্দ্র রয়েছে। নিঃসন্দেহে আজ একটি ঐতিহাসিক দিন এবং আমরা কথা বলছি বিভিন্ন চিকিৎসকদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন ডক্টর কুণাল সরকার। ডক্টর সরকার, একজন চিকিৎসক হিসেবে বোধহয় বেশ খানিকটা সাধুবাদ আপনারও প্রাপ্য, এবং যেভাবে গত 10-11 মাস ধরে আমরা প্রত্যেকে অপেক্ষা করেছিলাম আজকের দিনটির, অবশেষে সেই দিন এলো, ভ্যাকসিনেশন শুরু হলো। যেটা জানতে চাইবো যে প্রধানমন্ত্রী যেমনটা বললেন যে যাদের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি তাদেরকেই প্রথম এই টিকা দেওয়া হবে। আমরা জানি স্বাস্থ্যকর্মীরা একেবারে ফ্রন্ট লাইনার্স, তারা সামনেই রয়েছেন। এছাড়া কি ভাবে আপনারা নির্বাচন করছেন যে কাদের এই টিকাগুলো আগে দেওয়া দরকার? প্রায়োরিটি কিভাবে ঠিক হচ্ছে? আজকে নিশ্চয়ই ডাক্তারদের থেকে সমানভাবে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তারাও অপেক্ষা করেছিলেন কবে এই করোনা থেকে নিষ্পেষণের থেকে মানুষ একটু হাত ছেড়ে বাঁচবে। দুটো একটা জিনিস কিন্তু আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে, এবং সেখানে দুটো একটা দিন আমাদের হয়তো একটা উৎসব একটা ভাব, কিন্তু এই উৎসব ভাবটা আমাদের পরে যেটা আমাদের দরকার, আমাদের বুঝতে হবে পৃথিবীর একটা মুসলিম দেশের মধ্যে একটি দেশ করোনা ভ্যাকসিন রোগ পাচ্ছে বা ডিক্লাইনিং ফেজ, যে সৌভাগ্য প্রায় কোনো বহু দেশের আজকে হয়নি। সুতরাং আমাদের সব লাভালাভ কাটা অমুক এই পূজা শেষ হলে পরে we have to get on with the job very serious। এবং কানাঘুষোয় বুঝতে পারছি যে আমরা যদি 10 লাখ করে কোথায় শুনলাম যে আমরা নাকি দিনে 10 লক্ষ করে ভ্যাকসিন দেওয়ার চেষ্টা করবো, তো দিনে আমরা 10 ডক্টর সরকার, আমি আপনাকে একটু বিরত করবো। আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিচ্ছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আপনার কথা আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি না। আমরা আবারও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। ডক্টর কুণাল সরকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং অবশ্যই আমরা তার কাছ থেকে জানবো যে আজকে যে ভ্যাকসিনেশনের অপেক্ষায় আমরা এই দীর্ঘ কয়েক মাস কাটিয়েছি, প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা দিন গুনেছি, সেই প্রতীক্ষার অবশেষে অবসান হয়েছে। আপনাদের বিভিন্ন হাসপাতালের ছবিও আমরা দেখাচ্ছি, বারাসাত হাসপাতালের ছবি দেখাবো এবং আমাদের প্রতিনিধি সমীরণ পাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সমীরণ, বারাসাত হাসপাতালে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কি?
একেবারে কুসুমিতা, প্রায় আধ ঘন্টারও বেশি সময় হয়ে গেছে যে বারাসাত সদর হাসপাতালে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং ক্যামেরাম্যান গোপাল তাবদেরকে দেখাতে বলবে এটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক। এখানে যারা প্রথমে আসবেন তাদেরকে নাম নথিভুক্তকরণ করা হবে এবং অ্যাপের মাধ্যমে তারা যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করা হবে। তারপরে তারা সরাসরি চলে আসবেন এই যেখানে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে সেই ভ্যাকসিনেশনের জায়গায়। এখানে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত এবং সেই ভ্যাকসিনেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কথা বলবো যারা আছেন, এই যে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া সেটা শুরু হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে কতজন নিয়েছেন ভ্যাকসিন? ইতিমধ্যে আমাদের অলরেডি 10 জন বেনিফিশিয়ারি পেয়ে গেছেন। আমরা আরেকটা নতুন ভাল ওপেন করেছি, এক্স্যাক্ট ইয়েটা ওই টেবিল থেকে পাবেন আপনারা। আজকে তো ড্রাই রানের পর আজকে প্রথম ভ্যাকসিনেশন শুরু হচ্ছে, কিরকম অভিজ্ঞতা হলো? এ বিষয়ে এক্ষুনি কিছু আপনাকে বলবো না, মাফ করবেন। এ বিষয়ে যা কিছু বলার আমাদের অথরিটি সুপার আছেন। সুমিতা, তুমি শুনলে যে ইতিমধ্যেই ভ্যাকসিনেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং এখানে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর সরাসরি চলে যাওয়া হচ্ছে যেখানে রেস্ট রুম অর্থাৎ অবজারভেশন রুম, সেখানে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং চিকিৎসকরা রয়েছেন এখানে 30 থেকে 35 মিনিট অপেক্ষা করার পর তারা সুস্থ থাকলে তাদেরকে সরাসরি বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদি তাদের শরীরে কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাদেরকে চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা হাসপাতালে পাঠানো হবে। অর্থাৎ এক একটা রেস্ট রুমে এখানে যা পরিস্থিতি রয়েছে সেখানে অন্তত 2 জন থেকে 4 জন এখানে অপেক্ষা করতে পারবেন এবং তারা সুস্থ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে পারবেন। এবং আজকে বারাসাত সদর হাসপাতালে 100 জনের ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া হবে এবং তার মধ্যে 30 জন চিকিৎসক রয়েছে, 30 জন নার্স রয়েছেন, স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, সাফাই কর্মী রয়েছে। 100 জনকে দেওয়া হবে এবং যেটা হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে যে বিকেল 5টারও বেশি সময় লেগে যাবে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে, কেননা যেহেতু এখানে ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পর তাদেরকে রেস্টরুমে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। যদি কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাদেরকে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হবে। গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে উত্তর 24 পরগনা জেলার 11টি কেন্দ্রে, অর্থাৎ প্রতিটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মোটামুটি কোভিড হাসপাতাল বাদ দিয়ে এবং বাগদা এবং মধ্যমগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতাল সহ 11টি কেন্দ্রে। এবং আজকে প্রথম দিন 100 জন করে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা তারা ভ্যাকসিন নেবেন, এমনটাই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। ধন্যবাদ সমীরণ। অর্থাৎ উত্তর 24 পরগনার 11টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং যথাবিধি মেনে কিন্তু এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া চলছে, সেই ছবিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে। বারাসাত হাসপাতালের ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন। কোনো অসুবিধা নেই, এখানে হয়তো একটু রেফারেন্স হতে পারে। ভ্যাকসিন এসে পৌঁছেছে নির্ধারিত সময়ের আগেই এবং সেগুলিকে 2 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে এবং তারপর একেবারে যথাবিধি মেনে কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অবজারভেশন রুমের বন্দোবস্ত করা হয়েছে যেখানে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর। যারা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, মূলত আজকে কিন্তু একেবারেই চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের দিন, কারণ আজকে তাঁদেরই ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে। ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার্স যারা একেবারে করোনা যোদ্ধা, তাদের টিকাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু এই ঐতিহাসিক দিনের সূচনা হলো। ফার্স্ট ডে থেকে গলায় কাঁধে হাত দিয়ে কোভিড পেশেন্টদের দেখে বিভিন্ন জায়গায় আজকে ইতিমধ্যেই এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কলকাতায় 19টি কেন্দ্র রয়েছে, সমস্ত সরকারি হাসপাতালে যেমন এই ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া চলছে, তার পাশাপাশি কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল এবং পুরসভার 5টি বড় অফিস, সেখানেও কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার পর এরপর প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এই টিকাকরণ চালু করবে কলকাতা পৌরসভা। আমাদের সঙ্গে ডক্টর কুণাল সরকার আবারও রয়েছেন এই মুহূর্তে সরাসরি। ডক্টর সরকার, আমি আপনাকে থামিয়েছিলাম কিন্তু যেটা জানতে চেয়েছিলাম যে ঠিক কিভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে, কাদের দেওয়া হবে আগে, প্রায়োরিটি লিস্ট কিভাবে তৈরি হচ্ছে? প্রায়োরিটি সবসময় তাদেরই যাওয়া উচিত যারা একেবারে ফ্রন্ট লাইনে, ক্রিটিক্যাল কেয়ারে, মেডিকেল ওয়ার্ডে, সরজমিনে সামনাসামনি চোখাচোখি কোভিড পেশেন্টদের সঙ্গে তারা ডিল করছে। তো যাই হোক, এগুলো হয়তো প্রথম দিকে হবে। আজকে যেটুকু শোনা যাচ্ছে যে বহু লোকের কাছে, বহু ডাক্তারদের কাছে SMS গেছে যারা আদৌ ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সঙ্গে যুক্ত নন। তো প্রথম দিকে 2-1 দিন এগুলো হতে পারে, কিন্তু we have to get far more serious and far more accurate with the prioritization. আর সেকেন্ড কথাটা হলো, প্রথম কয়েকদিন একটু উৎসব ভাব থাকবে, কিন্তু এই উৎসব ভাবটা গেলে আমাদের জিনিসটাকে নিয়ে অনেকটা সিরিয়াস হতে হবে। ভারতবর্ষে যদি আমরা যেটা শুনছি যে আমরা ভাবছি দিনে 10 লক্ষ করে ভ্যাকসিন দেব, তাহলে আমাদের দেশকে ভ্যাকসিনেট করতে 5 বছর সময় লাগবে। পশ্চিমবঙ্গে যদি আমরা দিনে 1 লক্ষ ভ্যাকসিন করি,
তাহলে পশ্চিমবঙ্গের টার্গেট পপুলেশনকে ভ্যাকসিনেট করতে ওই 5 থেকে 6 বছর লাগবে, যেটা পুরো জিনিসটাকে একটা অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। সুতরাং এই প্রথম 2-1 দিনের উৎসব মুখরতাটা শেষ হয়ে গেলে আমাদের আরো অনেক বেশি আপস্কেল করতে হবে, ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে, এবং এই ক্যাপাসিটি বাড়াবার একমাত্র উপায় হলো যে রেগুলেটেড সদর্থকভাবে প্রাইভেট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এবং প্রাইভেট ভ্যাকসিনেশন সিস্টেমকে ইনভলভ করা। গভর্নমেন্ট মেশিনারির মধ্যে দিয়ে যদি শুধু এটা সীমিত থাকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অলরেডি এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, এবং এই চিন্তা ভাবনাটাকে তাড়াতাড়ি একেবারে প্ল্যান ভাবে কার্যকর করতে হবে। না হলে এই 2-1 দিনের নাচানাচি আর উৎসবের শেষে কয়েক মাস বাদে দেখা যাবে যে আমরা যে হারে ভ্যাকসিনেট করতে চেয়েছিলাম আমরা পারছি না। কারণ ভগবান বা প্রকৃতির যদি মাত্র কোনো আশীর্বাদ থাকে, সেই আশীর্বাদ একটা জায়গাতেই আছে, যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় একমাত্র একটি বড় দেশ যে একটা ডিক্লাইনিং ফেজ অফ দ্য প্যান্ডেমিকে ভ্যাকসিনেট করার সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগ দ্বিতীয় কোনো দেশ, পৃথিবী বড় দেশ এখনো পৃথিবীতে পায়নি। আমেরিকাতে হুড়ুর করে রোজ ইনফেকশন হচ্ছে, মিনিটে মিনিটে লোক মারা যাচ্ছে, তারা চিকিৎসা করবে না ভ্যাকসিনেট করবে, এই দিক দিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। ইউরোপেও এক্স্যাক্টলি তাই অবস্থা। সুতরাং আমরা যে সুযোগটা পাচ্ছি, যে সময়টা পাচ্ছি, এই সময়টাকে আমাদের একেবারে বুদ্ধির সঙ্গে, পরিশ্রমের সঙ্গে, চেষ্টার সঙ্গে 2 হাত দিয়ে এই সুযোগটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সুতরাং ঠিক আছে, 2-1 দিন একটু উৎসব ভাব থাকবে, সেটা হয়ে যাক। তারপরে we have to get very serious about this program. একেবারে ডক্টর সরকার, এখানে জানতে চাইবো যে আমরা যেটা দেখছি যে ভ্যাকসিনেশনের পর 8 ঘন্টার জন্য অবজারভেশন রুমে রাখা হচ্ছে, এবং সেখানে যদি কারোর কোনো সমস্যা হয় তো সেখানে যারা স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসক রয়েছেন তারা সেই বিষয়টা দেখছেন। কিন্তু এরপর যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছেন তারপর এই যে 1 মাসের একটা সময়সীমা দ্বিতীয় ডোজের আগে, এই সময়টা তারা কিভাবে থাকবেন? মানে কোনো সতর্কতা কি অবলম্বন করতে হবে নাকি? যেমন হ্যাঁ, আমরা এখনো অব্দি যেটুকু রিপোর্ট পেয়েছি, কেমন ধরো ইউনাইটেড কিংডম, ইউএসএ তে যেখানে এখন প্রায় 1 মাস আগের থেকে ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে, তো সেখান থেকে কিন্তু কিছু আইসোলেটেড কিছু অ্যাডভার্স এফেক্টস এসেছে। আমরা 2 দিন আগে একটা রিপোর্ট পেয়েছি ফাইজার ভ্যাকসিন পাওয়ার পরে একজন 56 বছরের ডাক্তার, তিনি ফ্লোরিডায় মারা গেছেন। তো যাই হোক, এখন দেখো লোকে, বহু মানুষ হাইওয়েতে গাড়ি চালিয়ে নামতে গেলে প্রতিদিনই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে কয়েক হাজার মানুষ দুর্ভাগ্যবশত মারা যায়। তার মানে এই নয় তো লোকে রাস্তায় নামবে না, কিন্তু রাস্তায় গাড়ি চালানো যাবে। কাজটা আমাদের করতে হবে, সাবধানে সজাগভাবে করতে হবে। তো ইমিডিয়েট ভ্যাকসিনেশনের পরে একটা অবজারভেশন টাইম দেওয়া উচিত, এবং সেই অবজারভেশন টাইমটা হয়ে গেলে পর আমার মনে হয় একটু সাবধানতা থেকে, যে এই যে হাঁচি, কাশি, সর্দি, ঠান্ডায় এক্সপোজার, হঠাৎ করে ঠান্ডা জল খেয়ে ফেললাম, যে জিনিসগুলো করলে পরে আমাদের গলা ব্যথা, ফ্লু, এগুলো যে কোনো সময় হতে পারতো। তো সেই রকম জিনিসের থেকে একটু আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এটা ছাড়া আমাদের কাজকর্ম, ওঠা পড়া, অফিসে যাওয়া, পড়াশোনা করা, যে যা করেন, ঘরের কাজ করা, সবাই এই কাজকর্ম নর্মালি করতে পারে। আর সেকেন্ড ডোজ যখন হবে, এটা অ্যাস্ট্রা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এতটা হয়নি, কিন্তু কিছু রিপোর্ট আসছে যে একটু জ্বরজারি হওয়া, 2-3 দিন ধরে খুব দুর্বলতা বা ম্যালেরিয়া বা ফিভারিশ হওয়া, এটা কিন্তু এমআরএনএ ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে। তো আমরা দেখি যে অ্যাস্ট্রা বা আমাদের অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনের পরে সেকেন্ড ডোজের পরে এটা আসে কিনা। যদি হয় কারো একটু জ্বর মনে হয়, ঠিক ইনফ্লুয়েঞ্জা হবার মতো মনে হয়, সে 2-1 দিন বাড়িতে থেকে বিশ্রাম নেবে, এইটুকুই করবে সে। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সরকার, আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এর পাশাপাশি আমরা আপনাদের মালদা মেডিকেল কলেজের ছবি দেখাবো, জেলাতেও কিন্তু আজকে শুরু হয়েছে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া। আমাদের প্রতিনিধি করুণাময় সিংহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। করুণাময়, এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিস্থিতি, কোন পর্যায়ে রয়েছে এই ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া?
দেখো ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, দেওয়া হচ্ছে ভ্যাকসিন। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখো টিকাকরণ কক্ষ, সেই কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ভেতরে টিকাকরণের কাজ চলছে। সকাল ঠিক 10:45 থেকে এই কক্ষে কিন্তু টিকাকরণের কাজ শুরু হয়েছে। 100 জনকে এখানে টিকাকরণ। করুণাময়, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। ফিরহাদ হাকিম কি বলছেন আমরা সরাসরি শুনবো। পুরোটাই তদারকি করছেন, তার নির্দেশে আমরাও এই রকম ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর এটার ওয়েব কনফারেন্স মুখ্যমন্ত্রী একটার সময় করবেন, যেখানে আরো দেখছি মানুষ আরো উৎসাহিত হয়ে যাবে। আজকে একটা, আপনারা বুঝতে পারছেন, আজকে একটা থ্রিল, একটা মুক্তির দিন। 1 বছর ধরে আমরা কিরকম ভয়ে ছিলাম, এই বোধহয় বাড়ির লোকটা মারা যাবে, এই বোধহয় অসুস্থ হয়ে যাবে, এই বোধহয় কত মানুষ তারা জানাশোনা, আমার তো অনেক মানুষ জানাশোনা, আমার অ্যাকাউন্টেন্ট পর্যন্ত, সবাই তারা আজকে নেই এই পৃথিবীতে। একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিলাম, একটা যেন মনে বুকের মধ্যে একটা পাথর চাপা ছিল। আজকে যেন মনে হচ্ছে একটা মুক্ত বাঁকা বাতাস বইতে শুরু করেছে। এটা আপনারা উৎসাহী না, আমরা সবাই তো খুব উৎসাহিত যে আজকে আবার, আজ থেকে শুরু হলো আবার পথ চলার সময়। থ্যাংক ইউ। না ওয়েবসাইট নিয়ে আর করবে। মালদা মেডিকেল কলেজের ছবি আমরা আপনাদের দেখাচ্ছিলাম। সরাসরি আবারও চলে যাব, আমাদের প্রতিনিধি করুণাময় সিংহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। করুণাময়, যে ছবি তুমি আমাদের দেখাচ্ছিলে, ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দেখো একদম ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, টিকাকরণ করা হচ্ছে এবং টিকাকরণ করার পর এই যে রুম, যেটা পর্যবেক্ষণ রুম বলা হচ্ছে, অবজারভেশন রুম, এই রুমে কিন্তু যাদেরকে টিকা দেওয়া হচ্ছে তারা এই রুমে এসে থাকছেন, বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং 30 মিনিট এই রুমেই কিন্তু অবজার্ভ করা হবে যারা টিকা দিচ্ছে তাদেরকে, এবং তারপর কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা হবে চিকিৎসকদের তরফে যে তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে। এবং তোমাকে বলে রাখি যে এই যে টিকাকরণ কর্মসূচি 10:45 থেকে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তা যারা রয়েছেন মালদায়, তারা রয়েছেন, জেলা শাসক রাজস্বী মিত্র তিনি এখানে এসছেন এবং তিনিও এখানে রয়েছেন। কিভাবে এই ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া চলছে সেই পুরো প্রক্রিয়া কিন্তু পর্যবেক্ষণে রেখেছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা উচ্চপদস্থ আধিকারিক রয়েছেন, তারা দেখেছেন, জেলা শাসক, জেলার উচ্চপদস্থ যারা প্রশাসনিক আধিকারিক তারাও কিন্তু এখানে রয়েছেন এবং পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 100 জনকে আজকে ভ্যাকসিনেশন করা হবে, টিকাকরণ করা হবে 100 জন স্বাস্থ্যকর্মীকে এবং তাদেরকে অবজারভেশনে রাখা হবে। পরবর্তী সময়ে কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরে আরো কর্মীদেরকে ভ্যাকসিনেশন করা হবে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো করুণাময়। The people of India who contributed successfully to the trial for this vaccine. I have to congratulate all of them. This vaccine is going to be the final Sanjeevani in our last leg fight against COVID. We'll turn this battle into ultimate victory. Thank you, sir. Thank you. Sir, Is it the start of the end? मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के वैज्ञानिकों, ग्राउंड में आ गए हैं पूरे, वही जो भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के मदद से, जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है ग्राउंड में आ गए। और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब भारत प्रधानमंत्री कोविड के खिलाफ जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है।
मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी, उसी प्रकार से अब फिर जब बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत को आने वाले समय में कोविड के खिलाफ भी भारी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের কথা আমরা শুনলাম, তিনিও যথেষ্ট আশাবাদী এবং আজকের দিনটির জন্য তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন, অভিনন্দনও জানালেন। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি গোপাল চট্টোপাধ্যায় এই মুহূর্তে রয়েছেন সরাসরি সিউড়ি থেকে। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই গোপাল টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বীরভূমের ক্ষেত্রে কতগুলি কেন্দ্র রয়েছে এবং যেখানে তুমি রয়েছে সেখানে কিভাবে চলছে টিকাকরণের প্রক্রিয়া? দেখো, সিউড়ি সদর হাসপাতালে রয়েছে আমি, এখানে কোভ্যাক্সিন দেওয়ার কাজ চলছে। এখানে প্রথম একজন মহিলা, তিনি কিন্তু এসছেন ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য, তাকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ করছেন, ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছে। এই মুহূর্তে কিন্তু সেই ভ্যাকসিন, তুমি জানো কোভিশিল্ড যে ভ্যাকসিন, করোনা ভ্যাকসিন, সেই সবটাই দেওয়া চলছে। একজন মহিলা এসছেন, তাকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ কিন্তু চলছে। প্রথমে তুমি জানো যে বীরভূম জেলায় মোট তোমার সিউড়ি স্বাস্থ্য জেলায় হচ্ছে 7টা পয়েন্টে এবং রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলায় 5টা পয়েন্টে মোট 1200 জনকে কিন্তু দেওয়া হবে। এক এক করে মানুষ আসছেন, সর্বস্তরের মানুষ আসছেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা যেমন আসছেন, সর্বস্তরের মানুষরা কিন্তু আসছেন এই কোভ্যাক্সিন নেওয়ার জন্য, যে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন, করোনা ভ্যাকসিন, সেটা নেওয়ার জন্য কিন্তু সর্বস্তরের মানুষরা আসছেন। এবং শুধু সিউড়ি না, সিউড়ি, রামপুরহাট, গোলপুর, সাঁইথিয়া, মল্লারপুর, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ সকাল থেকেই চলছে। কুসুমিতা, একেবারেই ধন্যবাদ গোপাল। আমরা আপনাদের বীরভূমের ছবি দেখালাম সিউড়ি সদর হাসপাতাল। এরপর আমরা চলে যাব উত্তরবঙ্গে, সরাসরি কোচবিহারে। শুভেন্দু ভট্টাচার্য আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। শুভেন্দু, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে টিকাকরণের কাজ কতটা সাফল্যের সঙ্গে চলছে, কিভাবে শুরু হয়েছে, কতটা উত্তেজনা রয়েছে? দেখো, আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। একেবারে সকাল থেকে এখানে কিন্তু উৎসবের মেজাজ। ইতিমধ্যেই এখানে ভ্যাকসিনেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই মেডিকেল কলেজের একাধিক ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এই ভ্যাকসিনেশনের আজকে ভ্যাকসিন দিচ্ছেন এবং ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি, একেবারে সাজো সাজো রব। এখানে করা হয়েছে ওয়েটিং রুম, সেই ওয়েটিং রুমে কিন্তু অনেকেই অপেক্ষামান এবং তারা কিছুক্ষণ পরে ভ্যাকসিন দেবেন এবং ওয়েটিং রুম থেকে যখন তারা ভ্যাকসিন দেবেন, সেখানে এই ভ্যাকসিনেশন রুম করা হয়েছে, এর ভেতরেই কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের কাজ চলছে। তারপরে সেখান থেকে বেরিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে এই অবজারভেশন রুমে। সেই অবজারভেশন রুমে কিন্তু প্রায় 30 মিনিট তাদেরকে থাকতে হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে যাতে কোনো রকম তাদের মধ্যে সমস্যা না দেখা দেয়। তো স্বাভাবিকভাবেই এই যে ভ্যাকসিনেশন, তাকে কেন্দ্র করে একেবারে সাজো সাজো রব কোচবিহার মেডিকেল কলেজ চত্বরে। জেলার 9টি কেন্দ্রে কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশনের কাজ চলছে। যারা ভ্যাকসিন দিচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু সেখানে সাইকিয়াট্রিস্ট এসেছেন এবং তাদের কাউন্সেলিংও করছেন যাতে কোনো রকম নেগেটিভ চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে এ নিয়ে না থাকে। সব মিলিয়ে সকাল থেকে কিন্তু একেবারে তৎপরতা তুঙ্গে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই ভ্যাকসিনেশনকে কেন্দ্র করে। ধন্যবাদ শুভেন্দু। উত্তরবঙ্গের ছবিও আমরা আপনাদের দেখালাম, সেখানেও কিন্তু একই রকমের সাজো সাজো রব এবং একেবারে সকাল থেকে প্রস্তুতির তুঙ্গে চিকিৎসকরা, স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁরা উপস্থিত রয়েছেন এবং যথাযথ বিধি মেনে এখানেও কিন্তু এই টিকাকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্রই কিন্তু একই ছবি। 4টি জায়গার ছবি আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। একদিকে মালদা হাসপাতাল, অন্যদিকে বীরভূমের রামপুরহাট, অন্যদিকে উত্তর 24 পরগনার বারাসাত এবং বীরভূমের সিউড়ি। সমস্ত জায়গাতেই কিন্তু ইতিমধ্যেই টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দিন, প্রথম দফায় 100 জন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী তারা পাবেন এই টিকা এবং সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
ইতিমধ্যে শহরের সরকারি হাসপাতালগুলির ছবি যেমন আপনাদের দেখিয়েছি, তার পাশাপাশি এবার দেখাবো আর.এন. টেগোরের ছবি। আর.এন. টেগোর হাসপাতাল চত্বরে আমাদের প্রতিনিধি ঝিলম করঞ্জাই রয়েছেন। ঝিলম, সকালেই তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল, প্রস্তুতি একেবারে চূড়ান্ত, যেভাবে নিয়ম মেনে এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা, এই মুহূর্তে আর.এন. টেগোর হাসপাতালে কেমন সেই প্রক্রিয়া চলছে? ঝিলম করঞ্জয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব, আপনাদের আর.এন. টেগোর হাসপাতালের ছবিও দেখানোর চেষ্টা করব। তবে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে সরকারি হাসপাতালগুলি এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা, সেখানে কিন্তু একেবারে নিয়মবিধি মেনে এই টিকাকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ভ্যাকসিন রাখা হয়েছে, সেই সংরক্ষণের জায়গা থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এবং যাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে তারপর অবজারভেশন রুমে তাদেরকে রাখা হচ্ছে। ঝিলম করঞ্জাই আর.এন. টেগোর হাসপাতাল চত্বর থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ঝিলম, ঘড়ির কাঁটা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে, প্রায় 1 ঘন্টা হলো ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর.এন. টেগোর হাসপাতালের এই মুহূর্তে ভেতরের ছবিটা ঠিক কেমন? যেটা বলছিলাম যে আর.এন. টেগোর হাসপাতালের টিকাকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম যারা টিকাকরণ করেছেন তারা সকলেই কোভিড যোদ্ধা, অর্থাৎ করোনা হয়েছিল এবং জিতেছেন, তার মধ্যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। আমরা আছি প্রি ভ্যাকসিনেশন ওয়েটিং এরিয়া। এই প্রি ভ্যাকসিনেশন ওয়েটিং এরিয়াতে প্রথম দফায় যারা যারা টিকাকরণের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন তারা আসছেন এবং তারা বসছেন। তাদেরকে অপেক্ষা করতে দেওয়া হচ্ছে, এই বসার জায়গায় তারা বসছেন এবং বসে তাদের এগিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন তারা এগিয়ে যাচ্ছে, এখানে এই সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে যা যা নথি আছে সেইগুলো যাচাই করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এখানে অপেক্ষা করছেন এবং তারা এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন টিকাকরণ করার জন্য এবং তাদের এরপরেই ঠিক ডান দিকে যে ভ্যাকসিনেশন রুম আছে সেখানে যাওয়ার জন্যে এবং সেইখানে গেলে টিকাকরণ হবে। টিকাকরণ হওয়ার পর তাদেরকে 30 মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এই যে প্রি ভ্যাকসিনেশন এরিয়া, সেই এরিয়া ঠিক পাশেই রয়েছে যে পোস্ট ভ্যাকসিনেশন এরিয়া, সেখানে তাদেরকে 30 মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছে। 30 মিনিট অপেক্ষা করার পর তাদেরকে বেরোতে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে, যেটা জানা যাচ্ছে 2 জনের হয়েছে এবং এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে পোস্ট ভ্যাকসিনেশন অবজারভেশন এরিয়া, সেইখানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এই যে গেট আছে এবং গেটের ভেতরেই তারা বসে আছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে অবশ্যই এই গেটটা আটকে রাখা হয়েছে, কারণ বাইরে থেকে আলো ঢুকলে বা ডিস্টারবেন্স হলে যারা অবজারভেশন রয়েছেন তাদের সমস্যা হতে পারে, এই কারণে। এবং এই হাসপাতালের পক্ষ থেকে যেটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, অবজারভেশন ওয়ার্ড সময়ে যদি তার কোনো রোগীর বা যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের কোনো সমস্যা হয়, তাদের ক্ষেত্রে ঠিক এই টিকাকরণ কেন্দ্রের ঠিক উল্টো দিকে এমার্জেন্সি আছে। অর্থাৎ বাড়তি নজরদারি এই পোস্ট ভ্যাকসিনেশন যে অবজারভেশন সেন্টার রয়েছে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। আর.এন. টেগোর হাসপাতালের ছবি আমরা আপনাদের দেখালাম, চূড়ান্ত ব্যস্ততা চলছে। এবার মেডিকেল কলেজের ছবি দেখাবো। সন্দীপ সরকার আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সন্দীপ, সকাল থেকে দফায় দফায় মেডিকেল কলেজের প্রস্তুতির ছবি আমরা দেখেছি, কিভাবে ভ্যাকসিন এসে পৌঁছেছে, কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা, আর এখন ঠিক কি অবস্থা? এই মুহূর্তে কিন্তু টিকাকরণ একদম জোর তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাবে যে সমস্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তা তারা এতদিন ধরে একদম এই বছরের গোড়া থেকে করোনার সাথে লড়াই করে গিয়েছেন, সেই সমস্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী তারা প্রত্যেকে আজকে টিকা নিতে এই মুহূর্তে বসে রয়েছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই জায়গাতেই তারা অপেক্ষায় আছেন। ঠিক এর উল্টো দিকে যে কাঁচের ঘর, সেই কাঁচের ঘরে হচ্ছে টিকাকরণ এবং টিকাকরণের পর এখানে অবজারভেশন ওয়ার্ড করা হয়েছে, অবজারভেশন এরিয়া। আমি সেই অবজারভেশন এরিয়া দেখাবো। যাদের টিকা নেওয়া হয়ে গিয়েছে তারা কিন্তু রয়েছেন এই অবজারভেশন এরিয়াতে। যদি কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অবজারভেশন এরিয়াতে এসে তাদেরকে তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন এবং প্রয়োজনীয় যদি চিকিৎসা সহায়তা তাদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের সেই চিকিৎসা সহায়তা করা হবে। যারা টিকা নিলেন তাদের সাথে একবার কথা বলে নেব। টিকা নিয়ে কি আলাদা করে কোনো রকম অনুভূতি হলো? আলাদা করে বলতে এখন অবধি কোনো অসুবিধা ফিল করছি না। নর্মাল যেরকম আইএম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সেরকমই দিয়েছে। আর দেখা যাক, ওয়েট করছি। হোপফুলি এভরিথিং উইল বি অলরাইট। কিছুটা কি উৎকণ্ঠায় ছিলেন নেওয়ার আগে? ডেফিনেটলি ছিলাম। এটা তো প্রথমবার একটা নতুন ট্রায়াল এসছে, নতুন ভ্যাকসিন এসছে, কেউ কোনোদিন আগে নেয়নি। উই আর প্রবাবলি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফার্স্ট লাইন যারা নিচ্ছে।
তো হ্যাঁ, একটু তো ভয় লাগছিল, কিন্তু অ্যাট দ্য টাইম এক্সাইটেড অলসো। হোপফুলি এভরিথিং উইল বি গুড ফর ফিউচার। আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন? আমি ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেস্থেসিওলজি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার সিনিয়র রেসিডেন্ট। এরকম আরও অনেকে রয়েছেন যারা আজকে এই টিকাকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারা এই মুহূর্তে কিন্তু এই অবজারভেশন রুমের মধ্যেই রয়েছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে দ্বিতীয় টিকাটি নিয়েছেন যিনি, তার সাথে কথা বলবো। কেমন কোনো শারীরিক অসুস্থতা? না, কোনো শারীরিক অসুস্থতা এখনো অবধি কিছু নেই। এই মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতা কারোর কিছু নেই, সকলেই মোটামুটিভাবে এখনো পর্যন্ত সুস্থ রয়েছেন এবং কারোর কোনো অসুস্থতার বাড়তি উপসর্গ দেখা যায়নি। তবে যদি কোনো কারোর উপসর্গ দেখা যায় তাহলে তাদেরকে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু চিকিৎসক দল একেবারে প্রস্তুত রয়েছে। প্রত্যেক চিকিৎসক কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছে যাতে যে কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতা দ্রুত পরিষেবা তাদেরকে পৌঁছানো যাবে। মেডিকেল কলেজের সুপার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস আমার সঙ্গে রয়েছেন। এই অবজারভেশন রুমের বিশেষত্বটা কি? এখানে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর 8 ঘন্টা পেশেন্ট অপেক্ষা করবেন। আমাদের ডাক্তারবাবু সিস্টার রয়েছেন এবং AFI কিট, মানে যদি কোনো রকম রিয়াকশন হয় যা যা প্রয়োজনীয় ওষুধ এখানে রয়েছেন, যদি কিছু না হয় 30 মিনিট বাদে তারা বাড়ি চলে যাবেন। এখানে চিকিৎসা পরিষেবাও, অক্সিজেন সিলিন্ডার দেখছি আরম্ভ করে AFI কিটে যা যা ওষুধ দরকার সমস্ত কিছু রয়েছে। নির্মল মাঝি হাসপাতালে রোগী করলেন। হ্যাঁ, কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছবি আমরা আপনাদের দেখালাম। এখনো পর্যন্ত যারা যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের কিন্তু কোনো রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়নি এবং তারা মোটের উপরে সকলেই সুস্থ রয়েছেন, এমনটাই জানাচ্ছেন সন্দীপ। ধন্যবাদ। চলে যাব দুর্গাপুরে। মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আরেক প্রতিনিধি এই মুহূর্তে রয়েছেন। মনোজ, দুর্গাপুরে ঠিক কতটা এই মুহূর্তে উত্তেজনা রয়েছে এবং এই টিকাকরণ কেন্দ্রের মধ্যে যারা রয়েছেন, যারা টিকা নিয়েছেন, তারা কি বলছেন? দেখো কুসুমিতা, আমি তোমাকে দেখাবো সকাল থেকেই দুর্গাপুর পুরসভার যারা স্বাস্থ্যকর্মী তারা এই জায়গায় এসে একে একে টিকা নেওয়া শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই 12 থেকে 15 জন যাদের টিকা নেওয়া হয়ে গেছে। প্রথমেই এই গেট দিয়ে ঢুকে এখানে নাম নথিভুক্তকরণ করা হচ্ছে, তারপরে এই জায়গায় তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদেরকে এই ভেতরে চিকিৎসক তাদের সাথে কথা বলছেন যে তার শরীরে কোনো সমস্যা বা ইত্যাদি আছে কিনা, এবং তারপর এখানে তাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। লেখা আছে ভ্যাকসিনেশন অফিসার। এই জায়গায় তাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার পর অবজারভেশন রাখা হচ্ছে। আমি তোমাকে দেখাবো যে এই যে জায়গা রয়েছে যেখানে মেল এবং ফিমেল দুটি ভাগ করা রয়েছে, এই জায়গায় অবজারভেশনে রাখা রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত প্রায় 1 ঘন্টা হতে গেল যাদের দেওয়া হয়েছে ভ্যাকসিন, তাদের মধ্যে কোনো রকম উপসর্গ কোনো কিছু এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, শারীরিক কোনো সমস্যা তাদের নেই। আমরা একটু কথা বলে নেবো। এখানে আমাদের সাথে রয়েছেন ডেপুটি CMOH ডক্টর কেকা মুখোপাধ্যায়, তার সাথে কতজনকে দেওয়া হয়েছে এখনো অবধি? এখনো অবধি আমাদের 5 জনকে দেয়া হয়েছে। না, আমাদের এখনো অবধি 11 জনকে দেয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে তো 11 জনকে দেয়া হয়েছে, সবাই সুস্থ আছেন, কারোর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়নি এবং 2 জন 8 ঘন্টা বসার পর বাড়ির দিকে চলে গেছে। বাড়িও চলে গেছে। এক একটা সেশনে 100 জন, এক একটা সেশনে আপনাদের 100 জনকে দেওয়া। যেমনটা শুনলে কুসুমিতা, যে 100 জনকে এখন দেওয়া হবে আজকে এবং 100 জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই 11 জনের দেওয়া হয়ে গেছে এবং অনেকে বাড়িও চলে গেছেন 8 ঘন্টা অবজারভেশনে থাকার পর। এইভাবেই আজ সকাল থেকে কিন্তু এই ভ্যাকসিনের প্রক্রিয়া দুর্গাপুরের এই সৃজনী হলে চলছে। ধন্যবাদ মনোজ। কিছুক্ষণ আগেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম, তিনি কি বলেছেন আসুন শুনে নিই। ভ্যাকসিন শুরু হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের। আমি যেহেতু 2টো ডোজ ট্রায়ালে নিয়েছি তাই সাহস জোগাতে যাচ্ছি এবং ওখান দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সও আছে বলার জন্য যে আমি সুস্থ আছি, সবাই মিলে ভ্যাকসিন নিই। কলকাতা এবং রাজ্য সর্বত্রই শুরু হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা আজকে পাবে। আমরা সবাইকে বলছি যে ভ্যাকসিন নিন, সুস্থ থাকুন, মাস্কমুক্ত আমরা জীবনযাপন করি। 5টা পৌরসভায় আমাদের যারা স্বাস্থ্যকর্মী তারা আজকে নেবে। আস্তে আস্তে আমরা সব জায়গায় চালু করে দেবো। সবাইকে বার্তা দিচ্ছি যে সুস্থ থাকার জন্য এখন যখন আমাদের হাতে একটা অস্ত্র এসে গেছে করোনার বিরুদ্ধে, সেই অস্ত্রটা প্রয়োগ করে আমরা দেশ থেকে করোনা তাড়াবো। কিছুক্ষণ আগেই সকলকে উৎসাহিত করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই ভ্যাকসিনেশনের ঐতিহাসিক দিনে কি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, শোনাবো আপনাদের। इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी,
मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। আপনি মির্জাফর, আপনি বিশ্বাসঘাতক। মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি না। আপনি বিজেপিতে গেছেন নারদা কাণ্ডের গ্রেফতারি এড়াতে। এর পিছনেও তোলাবাজ ভাইপোর হাত আছে। আপনি এই বাংলার সবথেকে বড় তোলাবাজ। 11 সালে তৃণমূল কংগ্রেস সুদীপ্ত সেনের টাকায় নির্বাচন করেছিল। কোনো কৃতজ্ঞতা বোধ রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি? তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে জনপ্রতিনিধি হয়েছি তেমন কোনো ব্যাপার না। শুভেন্দু অধিকারী তাহলে কি শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের থেকে উঁচু দরের অভিনেতা? 1.5টা লোক সব চালাবে, উনি আর উনার ভ্রাতুষ্পুত্র। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পরিবর্তন তো খুব খারাপ, আর কাঁথিতে পরিবর্তন তো ভালো, এটা হয় কি করে? কোন কারণ ছিল ওই নেতাজি ইন্ডোরে 3000 পার্টির নেতাকর্মীকে ডেকে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে যুবর প্রেসিডেন্ট থেকে সরিয়ে? বিবাদটা আসলে শান্তিকুঞ্জ বনাম শান্তিনিকেতনে। নিবেদন করছে টপটেক এক্স রিবস অরিজিনালি টিকবে। রশ্মি সিমেন্টস, গড়ে তুলুন বিশ্বাস। abpweddings.com, আসল পরিচয় সফল পরিণয়। অজন্তা শুজ, নতুনের পথে। কো পাওয়ার্ড বাই মাচো হিন্ট, ফ্যাশন বড়ে আরাম সে। এবং গণেশ গোল্ড দলিয়া, आपका अपना वेट मैनेजर। নিউজ ফ্ল্যাশ উপস্থাপনায় টপটেক এক্স রিবস অরিজিনালি টিকবে। লড়াই করোনার সাথে নিউট্রিলা হাই প্রোটিন চাক্কি আটার সঙ্গে। নিউট্রিলা গোল্ড মানে সম্পূর্ণ পরিবারের ইমিউনিটি এবং হেলথের গ্যারান্টি। Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Olive Oil herbal body oil. ঐতিহ্যের 175 আজও ভালো রান্না করতে লাগে একটুখানি কুকমি। সানি হার্বাল হেয়ার কালার তুমিও ব্যবহার করো, প্রাকৃতিক এবং বিশ্বস্ত ফ্রম ব্যাকসন্স হোমিওপ্যাথি। স্বাভাবিক এবং উজ্জ্বল চুলের জন্য সানি হার্বাল হেয়ার কালার। প্রান্তিকের নবম ও দশম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্য বই। সবার আগে থাকতে হলে এই পাঠ্য বইগুলি পড়তেই হবে। প্রান্তিক স্কুল বইয়ের জগতে নতুন পথের দিশারি। পরিস্থিতি আজ শিখিয়ে দিয়েছে যে প্রতিদিন ভেতর থেকে মজবুত থাকাটা কতখানি জরুরি হলো ডাবর চ্যবনপ্রাশ। সেই জন্য ঘরে ঘরে প্রত্যেককেই নিতে হবে শপথ। দেশ আমার করছি এই অঙ্গীকার, যে শক্তি আমাদের আছে ক্ষয় না যেন হয় তার। দেশ আমার ভেতর থেকে মজবুত হব, একে অপরের ক্ষমতা বাড়াবো। ডাবর চ্যবনপ্রাশের শক্তি আমাদের কাছে,
ইমিউনিটি হবে দুর্দম আমাদের বিশ্বাস আছে কোন শক্তি নিজেকে মজবুত করতে হবে, সবার কাছে সুস্বাস্থ্য পৌঁছতে হবে। ভাঙতে যেন না পারে মাটিতেই সোনা ফলাবো। সব বিপদকে সমূলে বিনাশ করব এবার। দেশের চাই উন্নতির মজবুত হাত। দেশ আমার করছি এই অঙ্গীকার নিজেকে ভেতর থেকে মজবুত বানাবো এবার। নিজেদেরকে ভেতর থেকে স্ট্রং রাখবো, দেশের ইমিউনিটি বাড়াতে থাকবো। রোদ উঠুক বরফ থাকুক বৃষ্টি বা কুয়াশা হোক আবহাওয়ার দাপটেও মানবো না কখনো হার। স্ট্রং থাকবো, সব শত্রুদের মুখের মতো জবাব দেবো। এই অঙ্গীকার প্রত্যেক ভারতবাসী আজ শপথ নিচ্ছে নিজেকে স্ট্রং করে তোলার, কারণ আমরা স্ট্রং থাকবো তবেই তো সব বিপদের সঙ্গে লড়বো। ভারত করে বিশ্বাস, প্রতিদিন ডাবর চ্যবনপ্রাশ। পাঞ্জাব সরকারের ডিয়ার 2000+ মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার 5 কোটি, দ্বিতীয় পুরস্কার 1 কোটি, আর টিকিটের দাম মাত্র 2000। ইসবগুল, সোনামুখী, হরিতকি, মৌরির মতো 7টি 100% ন্যাচারাল অ্যাক্টিভস এবার একসঙ্গে সফটব্যাক। তাই তো এটি দেয় পেট পরিষ্কার করার পুরো স্যাটিসফ্যাকশন। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं. Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. জানুয়ারি থেকে বেনারসি নিকেতনের নতুন শোরুম এখন কাঁচরাপাড়ায়। উদ্বোধনের কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় ছাড়। সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। বেনারসি নিকেতন, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রিট ও কাঁচরাপাড়া। মাধ্যমিক র্যাপিড টেস্ট, রিডিউসড সিলেবাসের সব সাবজেক্টের নতুন টেস্ট পেপার, সাঁতরা পাবলিকেশন। গড়ে তুলুন স্বপ্ন, গড়ে তুলুন ভরসা, গড়ে তুলুন ভালোবাসা। রশ্মি সিমেন্ট, গড়ে তুলুন বিশ্বাস। हमारे देश में वजन बढ़ाने का प्रोग्राम बचपन से शुरू हो जाता है। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है। फिर जब वजन घटाने का वक्त आता है तो नानी याद आ जाती है। घर ले आइए गणेश गोल्ड दलिया, ट्राई कीजिए, टेस्टी और हेल्दी गणेश गोल्ड दलिया जो वेट मैनेज करे और सेहत बढ़ाए। गणेश गोल्ड दलिया, आपका अपना वेट मैनेजर। Now India is under threat and the Home Ministry wants some action, some real action. खिलाड़ी बराबर का लगता है। This darknet never dies. ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন প্রিমিয়ারে দেখুন পাসওয়ার্ড আগামীকাল বেলা 12টায় জি বাংলা সিনেমায়। ঘরের ভিতরকার প্রতিটি স্টাইল হবে ইটালিয়ান, যখন সেখানে থাকবে সিম্পোলোর টাইলস আর স্যানিটারি ওয়্যার। সিম্পোলো সেরামিক্স, দি আর্ট অফ ফ্যাসিনেশন। ইন্ডিয়া জেনারিক ওষুধের সন্ধান করছে, আপনার কাছে পাওয়া যাচ্ছে নাকি? না? তাহলে আজই এই নম্বরে ফোন করুন আর যুক্ত হন ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং জেনারিক ফার্মেসি চেইন দাওয়া ইন্ডিয়ার সঙ্গে। জেনারিক ওষুধের জন্য একমাত্র দাওয়া ইন্ডিয়া।